Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleykum, aziz din kardeşlerim. Rabbimiz Allah bizni yo'qdan bar qildi, ham bizga o'zi tilagan surat, qiyafat berdi. Allah Teala bizning tabiatimizni rizqqa, suvga, havoga, ham boshqa ko'pgina narsaga muhtoj etdi. Allah bizga şuşu muhtojligimizni qayg'urtuv uchun yerdan, ko'kdan bik ko'p turli rizqlar, jilak, jemish, yashilchalar chiqarib turadi. Rizq degani albatta ol bizning tanimizga kuch, barcha kerakli moddalarni beradi. Üstəvine rizq, kishilarning şuşu rizq izlavlari, kishilarning şuşu rizqni birgalab, azirlab, tabın ortına jiyilib, aşavları, turmuş etüleri, alarını birleştire, alarını tatulaştıra, alarını jiya. Hatta sevgili peygamberimizge qay bir kishilar kelib, ya Resulallah, mine aşıyız da, lakin qanağatlik yok, tamaklarımız tuymi dip zorlangaç, sevgili peygamberimiz alarga rizq tabın ortında jiyilığız dedi. Yani her kim qayadır qaşıp pısıp o'zi aşab oturmasın, birgalab, jiyilishib, oilada ekan, balalar bilan birga, xotin bilan birga, qayadır boshqa yerda ekan, kimnidir o'zingga chaqirib, do'stlar bilan birga, masalan, iftarni da bir yolg'izimiz oshisi kelmay, kim bilandir oshag'ach ko'ngilliroq bo'la. Shunga ko'ra Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tabın ortında jiyilığız, Allah barakat verir degan. Shunga ko'ra alhamdulillah rizqning aning foydalari bizga bik ko'p. Shulay yo'q rizq aning tag'in bir sifati ol kishiga o'zine ko'ra bir rahatlik, ol kishiga lazzat beradi. Lazzat beradi. Ham shundan da mana kuni bo'yi aşamay, bigrak da Uraza aylarında bu rizq turunda söylev, subhanallah, ol endi bizga da bir sınav dağın, hem şuluk vaqtda rizq iftar aldından rizqlarını nechig aytirga sog'inib turga bir sabab da bo'lib tura. Hatta iftarda da mana kuni bo'yi rizq sudan tiyilgandan so'ng bir yutum suv bilan bir kichkinagina xirma qopqachda nechikdir rahatlik kela. Nechikdir kishilarga qaraysang yilmaya boshlaylar, ko'ngillari ko'tariladi. Ham shundan da Alloh taolaning mana bu bizga bergan bir ne'mati bo'lib tura, rizq ko'ngillarni ko'taradi. Ham Alloh taola rizqqa da, kishining tanine de bilgili bir sifatlar bergan. Sifatlar bergan. Masalan, aydagiz olayıq rizqlarning tashqi qiyafati. Adam balasının eng ilk ol ali rizqning balki taminde tatmagandir, isinde isnamagandir, ol anı yiraqtan qayadır ağaç başında jilak jemish bulsa, qayadır yashilcha bulsa, jirda, baqshada shulay bit, ol anın tashqi qiyafatin ko'ra. Hem şundan da jilak jemishlarni Allah Teala matur etip yaratgan. Rizqlarni ali tag'ında matur etip pişiru, anı azirlav, dürüst ettirib tabınga tizu, ol bugungi kunda o'zi bir san'at. Biz endi mulliqqa kelgan sayın hamon biz ko'brak bu san'atni orttirashaqmiz. Shulay bit, chunki shuluq restoranda şef-povurlar, alar o'zlarining yo'qqina qo'y vaqt tarı bitqasında ələn indi ettirib ko'rsatalar. Şuna ko'ra tüs qiyafətinin rizqning matur buluğu albatta o'zi bir fan bo'lib tura. Ham kishi shunday rizqlarni, shunday jemishlarni ko'zi bilan ko'rgachda shunday kishining endi ko'ngili ko'tarila, ham ol rizqni qabul etu, tatib qarau tilagi uyana. Albatta rizqning isi ol o'zi bir hikmat. Chunki rizq ali sening qorningga kelib kirganshi eng ilk aning xush isi narsa burunga kelib erisha. Ham burundan kelgan ma'lumot, ol bitinde informatsiya. Shulay bit burun bosh miyine kete, bosh miyi ol rizqning turin, nindi ekanligini qaray. Ham bilgichlar, bu endi mening so'zim tugul, ham bu diniy kitaplardan da alıngan söz tugul, umuman bilgichlar aytalar, rizqning 75% temi aning isi aşa kiradilar. Qalgan 35% gina ol avızga kirgan. Şuna ko'ra bir masalan bar shunday kishilar
авыру сәбәпле аларның борыннары ис сизми. Әлбәттә, борын ис сизмәү сәбәпле алар күп ризыкларның, субханалла, шын әйтик, ләззәтен, шын рәхәтен тыюдан мәхрүм булып яшиләр. Аллаһ Тәгалә аларга шифа бирсен. Шифа бирсен. Шуңа күрә кеше борыны бик күп исләрне айыра. Ничә мең исне саклап калырга мөмкин. Шулай бит. Һәм хәтта ризык әгәр дә бозылган икән, искергән икән, ул аны да, мәсәлән, аш ашыган икән, шундук борынга килеп җитә дә, тукта, бу ризыкта сиңа файда юк, киресенчә зыян дигән мәгълүмат килә. Шулай бит, шуңа күрә ул әле безне кызыктыру гына түгел, безне кисәтә дә кирәкмәгән ризыклардан. Һәм әлбәттә, авызыңа кергән ризык ул сиңа ләззәт китерсен. Синең кайфыңны, күңелләреңне күтәрсен өчен Аллаһы Тәгалә безнең менә шушы кичкенә генә әгъзабыз армас-талмас тәүлегенә 25 сәгать эшләргә әзер булган телебез, менә шушы телнең өстенә галимнәребез әйтә, Аллаһ Тәгалә 5000-6000 тәм тоючы махсус нокталар куйды. Ягъни вкусовой точкалар дип әйтәбез инде. Субханалла, адәм баласы анасының карынында яралган. Ул әле тумаган. Ул әле кичкенә, һәм анда әни карынында аңа авыз да кирәкми, аңа тел дә кирәкми, чөнки ризык кендек аша керә. Һәм ул үзенең ниндидер башка бер дөньяга барып, анда нәрсәләр, нинди шартларда яшисен дә белми, ләкин Аллаһы Тәгалә, кеше белмәсә дә сабый бала, аны ясаучы Аллаһ белә. Ул тиздән башка бер дөньяга күчәчәк, һәм шул дөньяда аңа исләрне сизә торган борын да кирәк, матурлыкны күрә торган күз дә кирәк, алар бит берсе дә әни карында кирәкми. Һәм нәрсә, менә шушы баланың кичкенә генә теле, ул бит әле бик кичкенә була, шулай бит. Аллаһ Тәгалә анда урнаштырган, шушы кичкенә генә телгә ничә мең Аллаһ Тәгалә вкусовой точка урнаштырган, авыз эчендә гомумән бугазлар белән 10 меңнән артык диләр. Шул датчиклар дип әйтәбез инде без, информация бирә торган. Менә булар бөтенесе нигә без тәмләп, рәхәтләнеп, ләззәтләнеп ашасыннар өчен. Дөнья тормышында, мөхтәрәм җәмәгать, нигъмәтләр бик күп. Ва ин тагудду нигъматаллаһи ла тухсух. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Әгәр дә минем сезгә биргән нигъмәтләремне санарга уйласагыз, санап бетерә алмассыз диде. Ләкин без белергә тиеш. Асылда бу дөнья нигъмәтләргә шумып, рәхәт эзләп, ләззәт кичереп яши торган дөнья түгел. Бу сынау дөньясы. Шуңа күрә бу дөньядан гел җәннәт эзләү ул дөрес түгел. Бу дөньяда һәр вакыт сынаулар булачак. Һәр вакыт безгә барыбер нәрсәдер җитмәячәк, нәрсәдер тулып бетмәячәк. Менә шуңа күрә бу сынау дөньясы. Рәхәтлек һәм ләззәт өчен Аллаһы Тәгалә җәннәтне бар кылган. Һәм менә шушы дөнья сынауларын үтеп, шушы авыр мәшәкатьләрне гизеп, әгәр дә кеше үзенең иманын, динен саклап кала икән, менә шул бәндәләренә Аллаһы Тәгалә күз алдына да китереп бетерә алмаслык хөрмәтләр, шиксез нигъмәтләр, ләззәтләр әзерләп куйган җәннәт бакчаларында. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшырган хадистә сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Аллаһы Тәгалә әйтә, изге бәндәләрем өчен бер кеше күзе күрмәгән, бер кешенең колагы ишетмәгән һәм бер кешенең дә уена, башына, хыялына да, төшенә дә кирип карамаган нигъмәтләр әзерләп куйдым дигән Бухари, Муслим җыентыкларында килә бу хадис. Шуңа күрә җәннәттә Аллаһ Тәгалә әзерләгән шундый нигъмәтләр, шундый сулар, ишемлекләр, шундый ризыклар, шундый киемнәр, шундый йортлар, шундый бакчалар, шундый елгалар, шундый агачлар, мөхтәрәм җәмәгать, гомергә бер кешенең күзе андый нигъмәт күргән юк. Шуңа күрә дөньяның иң сәләтле рәссамнарын, үлгәннәрен терелтеп, бүгенгеләрен җыеп, анда кем генә булмасын, әгәр дә аларга җәннәтне яса дисәң, алар бу дөньяда нинди матурлык күргән, шул матурлыкка нигезләнеп, хыяллары күпме аларга мөмкинлек бирсә, алар шуңа карап җәннәтне ясаячаклар. Ләкин җәннәт барыбер андый түгел. Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә диде? Аллаһ әйтте ди, кеше күзе күрмәгән, кеше колагы ишетмәгән, бер кашан да берәүнең башына да килеп карый ала торган, кешенең башына сыймый торган Аллаһ Тәгалә нигъмәтләр әзерләп куйдым ди. Шуңа күрә шын ризыклар
Шын нигъмәтләр алар җәннәттә җәмәгать. Әлбәттә, җәннәттә булган хөрмәтләрне әйтеп күз алдына китереп булмый. Шуңа күрә галимнәр гомумән җәннәтне ясау, сүрәтләү, җәһәннәмне сүрәтләү дөрес түгел диделәр. Чөнки син аны әйтәм бит, ничек кенә ясарга тырышсаң да, ул андый булмый. Син ясыйсың агач, бу дөньядагы агачны ясыйсың, ә җәннәттәге агач андый түгел. Син ясыйсың ниндидер җимеш, ул бу дөньядагы алма. Ул бу дөньядагы йөзем виноград, ләкин җәннәттә ул андый түгел. Син ясарга мөмкинсең ниндидер кешене, ләкин син аны барыбер бу дөньядагы кебек ясыйсың, бик матур итеп ясасаң да, ләкин җәннәттә андый түгел. Чөнки җәннәт икенче төрле. Шулай да Аллаһ Тәгалә безгә кызыгып, омтылсыннар өчен, тырышсыннар өчен Аллаһ Тәгалә безгә җәннәттә булачак нигъмәтләре турында бик күп хәбәрләр бирә. Бик күп хәбәрләр бирә. Әлбәттә, мөселман кешесе җәннәт белән бәйле, җәһәннәм белән бәйле, кыямәт көне белән бәйле, һәм безгә күренми торган дөньялар, фәрештәләр белән, җин шайтаннар белән бәйле, кабердә нәрсәләр бар, менә буларның бөтенесен без Коръән һәм Пәйгамбәребезнең хәдисләреннән генә алабыз. Үз башыбыздан, кемдер төшендә күргән менә җәннәт шундый икән дип, юк төштән чыкмый җәннәт. Кемдер каядыр бер философ, фәлсәфә галиме уйлап чыгарган менә кыямәттә шулай булачак икән дип, юк. Әгәр дә син Коръәннән аят китерә аласың икән, сөйкле Пәйгамбәребезнең хәдисен китерә аласың икән, кабердә шул була, җәннәттә шул була, җәһәннәмдә шул була дип, без сине тыңлыйбыз. Юк икән юк. Чөнки бу әгәр дә халык хикаятләренә, халык әкиятләренә мин сиңа сөйләдем, син миңа сөйләдең дип хыялларга нигезләнә икән дин, ул дин булмый җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһның дине ул инде по протоколу кем әйтмешли, Коръән, сөннәткә нигезләнергә һәм Коръән сөннәттән галимнәрнең хезмәтләренә нигезләнергә тиеш. Шуңа күрә җәннәт мәсьәләсендә дә без фақат Коръәндә һәм Пәйгамбәребезнең хәдисләрендә килгән хәбәрләрне генә кабул итәбез, калган берсенә дә ышанырга тиеш түгелбез. Аллаһ Тәгалә Әл-Хаққа сүрәсенең 24-нче аятында әйтә: "Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия." Аллаһ Тәгалә дөньяда кылган изгелекләрегез өчен хәзер җәннәттә ди рәхәтләнеп ашагыз ди. Ханиан, ягъни ләззәтләнеп, рәхәтләнеп ашагыз һәм эшегез ди. Димәк, җәмәгать, әйдәгез бүгенге безнең соңгы дәресебездә җәннәткә кичкенә генә сәяхәт кертәбез. Җәннәт турында бик күп мәгълүмат, бик күп аятлар, хәдисләр, бик күп китаплар, ләкин мин инде калган ничә анда 20 минут эчендәме тырышам инде кыскартып булса да сезгә бераз гына җәннәт турында мәгълүмат. Безнең җәннәтебез бүген ризык турында. Җәннәткә киттек. Җәннәт ул агачлар. Җәннәт үзе бакча дигән сүз. Бакча, гарәп телендә җәннәт ул бакча дигән сүз. Шуңа күрә җәннәт ул зур бер бакча. Ул бакчада зур-зур агачлар, елгалар белән тулган алар. Җәннәттә көн белән төн булмый. Шуңа күрә кояш чыгу, кояш баю булмый, чөнки кояш үзе булмый. Чөнки кояш бу дөньяда кыздыра, ул безгә кирәк, чөнки салкын кояш чыкмаса, анда табигать булачак уртада, ягъни кешегә иң рәхәт, иң күркәм рәвештә булачак. Шуңа күрә анда кыздырган кояшта булмый, салкында булмый. Анда бик рәхәт һәм яхшы була. Көн белән төн булмый. Кешеләр барысы да әдәпле була. Начар кешеләр булмый, көнчелек булмый, яшьләр, урта буын, картлар булмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бөтенегез бер яшьтә, 33 яшегездә булачаксыз диде. Ягъни бөтенесе синең әбиең, бабаң, синең оныкларың, синең белән бер яшьтә, 33 яшьтә булачаклар. Һәм әлхәмдүлилләһ, анда очрашырга, күрешергә мөмкинлек булачак. Бөтенесенең дә буе атабыз Адәмнеке кебек диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, ягъни 60 терсәк. 60 терсәк, ул инде ничә бер 30 метрмы биеклектә булачак, чөнки җәннәттә кешеләр зур була. Һәм җәһәннәмдә дә. Тәннәре булачак чиста, ягъни ниндидер төкләр, йоннар, андый нәрсәләр булмаячак, чип-чиста аппак тәнле була. Җәннәттә йоклау дигән нәрсә булмый. Ничен? Чөнки йоклау ул кимчелек. Беркемдә бит мин бүген 12 сәгать эшләп кайттым дип мактанабыз, мин бүген 12 сәгать йокладым дип мактанмыйбыз. Шуңа күрә җәннәттә йоклау кирәкми, кеше анда армый. Кеше армый, алҗамый, һәм анда йокыга ул мохтаҗ булмый, һәм йоклау ул вакытны әрәм итә, анда йокы дигән нәрсә булмый. Булмый анда кайгыру, булмый анда үкенү, булмый анда кәеф төшүләр, булмый анда кемгәдер ачу тотулар.
Дөньяда син мине бит рәнҗеткәнең юк, җәннәткә кадәр ул аерым тема, аларның бөтенесен Аллаһ Тәгалә бәхилләштерәчәк. Булмаганда авырту, нәрсәдер авырта, нәрсәдер сызлана. Шуңа күрә җәннәттә больницалар юк, җәннәттә хастаханәләр юк, җәннәттә аптекалар юк. Шуңа күрә аптека хуҗалары уйламагыз анда да аптекалар ачырбыз дип. Башка әйбергә әзерләнегез. Җәннәттә гомумән сызлану дигән әйбер. Мәсәлән, терсәгеңне каядыр бәрдең дә авыртты, каядыр башыңны бәрдең торганда, андый нәрсә булмый. Ягъни кешегә авырлык, мәшәкать китерә торган бер хис тә юк, Аллаһ аларны юкка чыгарды. Бу дөньяда гыналар бар. Һәм җәһәннәмдә. Алла сакласын. Хәтта тамак кибу. Менә уразада тамак кипте, шуны искә төштем. Хәтта тамак кибу дигән әйбер юк, сусау юк, тамак ачыгу дигән андый халат кешедә булмаячак. Аллаһ Тәгалә аларны юк итә. Үлем булмаячак, беркем дә үлмәячәк. Шулай да без миндә ризык турында сөйләшәбез, кешеләр ашыячак. Ләкин ни өчен җәннәттә кеше ашый һәм эчә? Ачлык хисләрен басу өчен түгел. Бу дөньяда ашамасаң, эчмәсәң үләсең. Хәлсезләнәсең. Рәхәт түгел, авыз кипсә, кырыса, тамак ачса, шулай бит кәеф төшә башлый, кеше ачулана башлый. Җәннәттә андый халат юк. Сусау, тамак ачу юк, ләкин җәннәттә ашыячаклар ни өчен? Тәмле булган өчен генә. Ни өчен ул суны эчә? Тамагы кипкәнгә түгел, ул тәмле булган өчен генә. Кемдер әйтер, тамак ачса гына тәмле бит дип. Юк, җәннәттә бу кагыйдәләр үзгәрә. Табигать кануннары башка булачак анда. Шуңа күрә кеше җәннәттә тамагы кипмәсә дә эчәчәк, ләкин дөньяда иң каты сусаган вакытта да ичеп тәмле булган кебек, анда тәмлерәк булачак. Һәм тамак аш булмаса да ашыячак, ләкин ризыгы бик зур ләззәт китерәчәк. Таха сүрәсе 118-нче, 119-нчы аятлар. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Инна лака алла таджу'a фиха ва ла ta'radi. Син җәннәттә ашыкмассың, бер кашан тамагың ачмас, һәм ялангач та калмассың ди. Ягъни анда бөтенләй бер җитәчәк. Минем киергә әйберем юк дип, таушалды дип, анда әйбер булмаячак. Ва аннака ла тазмa'u фиха ва ла тадха. Һәм син сусызда тилмермәссең, иссидән дә интекмәссең. Ягъни иссидән интегү, каядыр күләгә эзләп йөрү, бөтен җирдә күләгә булачак, бөтен җирдә салкынча рәхәт булачак, җылы, һәм бер кашан да син сусыз тилмерү булмаячак ди. Һәм шуңа күрә кешеләр җәннәттә ашыкканга түгел, тамак кипкәнгә сусаганга түгел, ләззәт алу, рәхәтләнү өчен эчәләр һәм ашыйлар, һәм ахырдан бер генә бер кеше дә бәдрәфкә йөрмәячәк. Бер генә бер кеше дә бәдрәфкә йөрми. Бу дөньяда русча әйтәм инде, кичерегез, другая сторона медали бар. Шулай бит. Тәмләп ашар өчен яхшылап эшләргә кирәк. Тәмле ризыклар ашадыңмы, аннан соң син телисеңме, юкмы, йомышыңны үтәргә барасың. Җәннәттә андай бер юк. Шуңа күрә михнәт кичереп эшлисе юк. Җәннәттә үзе киләчәк. Инде ахырдан бәдрәфкә йөрисе юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Җәннәт әһелләре анда ашарлар һәм ишерләр, әмма төкермәсләр." Җәннәттә төкерү юк. Аллаһ һәм кеше йомышларын үтәмәсләр, югандай бер, һәм борын сеңгермәсләр ди. Димәк, борын анда юешләнү, маңкалау, борын сеңгерү, андый, ягъни күңелсез булган җәннәттә берәйбер дә юк. Андый берәйбер дә булмаячак. Алга таба, иң беренче ризык. Менә бездә дә инде татарда бар, мәсәлән, руслар инде ипи куеп, туз куеп каршы алалар, бит инде кунакларны, бездә инде шәкшәк белән каршы алалар. Җәннәттә кешене ничек каршы алачаклар? Сәүбән исемле сахаба сөйләвенчә, көннәрдән бер көнне сөекле пәйгамбәребез янына бер яһуд килеп сорау бирде ди. Еш кына үз диннәрен яхшы белгән яһудлар, насаралар белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бик әзиш итте, чөнки Мәдинәдә яһуд кабиләләре бар иде. Шуңа күрә бик күп сораулар яһудлардан килде, һәм дөресен әйткәндә каршылыклар да, конфликтлар да яһудлар белән булды. Шуңа күрә бер яһуди кешесе килеп сорау бирә, ни өчен аларның укыган китаплары белән пәйгамбәрнеке туры килә микән дип. Еш кына шундый сораулар бирәләр иде. Һәм нәрсә диде? Эй Мөхәммәд, кешеләр җәннәткә кергәч, аларны иң беренче итеп нәрсә белән сыйларлар диде. Димәк, булманы белә үзенең китапларыннан. Иң беренче нәрсә белән сыйлаячаклар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нун бавырының бер өлеше белән ди. Нун дигән сүз Коръәндә ул кит балыгы турында сүз бара. Юнус алейхиссәламны да кит йотты, шулай бит, нун дип килә. Шуңа күрә нун бавырының, ягъни бавыр зур булачак, шуның бер кичкенә өлеше дип килә. Ягъни аның бәлки иң тәмле җиридер ул. Аллаһ белә, шулай бит инде, чөнки монда җәннәт турында сүз бара. Һәм ни өчен ул кит балыгы? Моны Аллаһ кына белә. Димәк, моннан да яхшысы юк. Димәк, Аллаһ Тәгалә җәннәттә менә шушы
кит балыгының бауырының bir өлеше белән сыйлаячак. Шуннан соң Яһуд нәрсә диде? Аны авыз иткәннән соң нәрсә ашарлар диде. Ягъни бәлки төп основное блюдогадыр инде, Аллаһу аглам. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Җәннәт атрафларында, ягъни җәннәт читләрендә, көтүлекләрендә йөргән үгезне суеп ашатырлар диде. Димәк, үгез ите дип килә. Кайбер хадисләрдә үгезнең дә бавыры дип килә. Шуңа күрә бавыр бу дөньяда иң кыйммәтле ризык булмаса да, ләкин җәннәттә менә иң беренче Аллаһның бер хикмәте инде бу. Аны сөйләшергә ни өчен шулай безнең вакытыбыз юк. Шуңа күрә иң беренче шушылар булачак. Үгез итеннән соң нәрсә эшерләр ди? Ягъни ниндидер су эшергә кирәк бит инде итләр ашагач. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәлсәбил чишмәсеннән эшертерләр ди. Шушыларны тыңлаганнан соң Яһуд син дөрес әйтәсең диде. Димәк, аларның китапларында да шушы әйберләр язылган. Бу Имам Муслим риваятында килә. Алга таба җәннәт эчемлекләре. Чөнки бу дөньяда суда эчәбез, ризык ташыйбыз. Иҗмах бакчаларында Аллаһу Тәгалә кешеләр өчен бик күп төрле елгалар, бик күп төрле инешләр, шишмәләр, кыюлар әзерләгән һәм җәннәт дигәч, Аллаһ Тәгалә һәр вакыт җәннәтин таҗри мин тахтихал анһару дип килә. Җәннәт бакчалары ди, астларыннан шелтерәп елгалар ага ди. Шуңа күрә бакчаның елгасы булырга тиеш инде аның. Булырга тиеш. Шуңа күрә бик күп елгалар, шишмәләр булачак. Хадисләрдә килә, шипчиста су елгалары. Карагыз, без бу дөньяда су елгасы дип әйтеп булмый. Чөнки башка төрле елга юк, ләкин җәннәттә алай түгел. Су елгалары булачак, әмма аның тәме балдан татлы дип килә. Шәраб елгалары. Шәраб инде ул вино була, винные реки, шулай бит шәраб елгалары. Бу дөньяда шәраб харам, җәннәттә булачак. Сөт елгалары, шипчиста сөт елгалары һәм бал елгалары булачак. Бал елгалары булачак. Менә шуларның берсе, инде кемгәдер бик кызык булып тоелырга мөмкин, шәраб елгасына тукталыйк, винные реки. Әлбәттә, дөньядагы шәрәпләр харам. Ни өчен? Чөнки аның бар градусы һәм аны эчеп кешегә зыян килә. Аның акылы китә, ул исерә, икенче көнне баш авырта. Ул нәрсә дисәң дә, бүген күпме генә аларны мактап язсалар да, ул кешегә файдасына күрә зыянын китерә. Эчеп йөргән кешенең берсенең дә әле сәламәт булып йөргәнен күргәнебез юк. Шулай бит, ничек киеп, нитеп кыяфәтләре китеп бетә. Шуңа күрә Алла сакласын бу дөньяда. Ләкин Аллаһ Тәгалә җәннәттә шәраб елгаларын хәлал кылды. Һәм иҗмах шәрабы кешегә бик каты, бик күп ләззәт бирсә дә, ул исертмей һәм акылга зыян китермей. Монда инде безнең укучыларыбыз арасында бәлки бу өлкәдә тәҗрибәлерәк кешеләр бардыр. Әлхәмдүлилләh, мин инде андый тәҗрибәләр җыя алмадым. Аллаһ мине саклады. Ни өчен микән кеше бу дөньяда шәраб эчә? Нигә кеше арак эчә? Чөнки аракны эчкәндә дә ул бит чырайын сытып эчә. Менә тәмле ризыкны бит чырайын сытып ашамый, җимешне. Әле тизрәк бу тәмсезлеген бетерер өчен закускасын каба, тегесен каба. Безнең авылда әле Сарманда торганда бер авылдан килеп йөри иде Илгизар абый. Аны сарманнар карасалар, искә төшерерләр, урыны җәннәттә булсын. Бер вакыт, кичкенә вакытта инде җүнсезлегем белән шулай әле вакытта мәчеткә йөрмәй идем. Синең арак эчкәнең бармы дип сорадым. Ул акылга җиңел кеше иде. Ул шулай арты белән йөри иде, алга таба түгел инде, акылга җиңел иде. Урыны җәннәттә булсын, Раббым җәннәттә кылсын. Ләкин аннан шундый акыллы сүз чыкты, мин аны хәзер генә аңладым әле. Ничә 30 елдан соң гына. Арак эчәсеңме дип сорадым миннән. Юк ди. Мәйтем, нигә эчмисең, бөтенесе эчә бит дигәч, ул әйтә, ул ачы бит, мин аны ди бал булгатып та эчеп карадым ди, шикәр салып та эчеп карадым ди. Юк, мин чәй эчәм ди, лимонад эчәм дип әйткән. Менә шуннан да аның бит тәме юк. Ул тәмне әйбер түгел. Ләкин кеше исерепме, шушы хәлгә кирепме кайгысын онытмакчы була. Ул шушы ләззәтне, исерек акылын югалтып, Аллаһ биргән нигъмәтне югалтып, шул ләззәтне тапмакчы була. Бу харам, бу дөрес түгел. Әмма җәннәттә шәраб елгасы ул кешегә ләззәт бирәчәк, ләкин исертмәячәк һәм акылга зыян китермәячәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә берничә аятта килә, мин аны берсен генә китерәм, Вакыйга сүрәсе. Ятуфу алейхим вилданун мухалладун. Аллаһ Тәгалә әйтә, җәннәттә ди мәңге яшь малайлар ди. Ягъни яшь малайлар ул сабый балалар, чөнки балалар алар бит инде гел күңелгә ята. Шуңа күрә җәннәтнең махсус балалары бар. Алар үсмиләр, алар 33 яшьтә түгел, алар һәр вакыт яшь сабый балалар. Бик матур булачак, алар безгә шулай Алла бирсә инде иншалла кирсәк, алар безгә ризык, сулар китереп безне обслуживать итәчәкләр инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә вилдан дип әйтәләрне. Вилдан сүзе шул яшь
Владимир Ильич Ленинга даңгына түгел әле ул исем. Социализм чорында ул шулай кирде күбрәк. Уилдан ул җәннәттәге шушы балалар. Алар килерләр ди би аквабин ва абариqa ва касин мин магин ди. Алар килерләр ди шәрәпле тустаганнар белән, күкшеннәр белән, кувшин инде шулай бит. Һәм кәсәләр белән килерләр ди. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Һәм аларны ишкәннән җәннәт әһелләренең башы да авыртмас, алар исермәсләр дә ди. Вакыйга сүрәсе 17-19 аят. Шуңа күрә күп төрле безнең башыбызга да сыймаган сулар, ишемлекләр җәннәттә көтә. Алар бөтенесе тәмле һәм безгә ләззәт китерә. Хәтта менә шәраб елгалары да бар икән. Җәннәт җимешләре турында берничә сүз генә әйтәм. Allah Teala muttakiin fiha yad'un fiha fakihatin kathiratin wa sharabti. Алар ди җәннәт әһелләре ижмах ятакларында таянып ятырлар ди. Һәм аларга ди күп төрле җимешләр һәм ишемлекләр китерүен сорарлар ди. Ягъни җәннәттә дә нәрсә кеше сораячак, ләззәт алырга җиләк җимеш сораячак. Күп төрле җиләк җимешләр һәм ишемлекләр, ягъни шәраб сорарлар ди. Сот сүрәсе 51 аят. Җәннәт бакчаларында җимешләр үсәчәк агачларда. Ләкин агачларның исеме генә агач. Аның яфрагы да, аның кәүсәсе дә башка, мәсәлән, кәүсәсе кайбер хадисләрдә килә алтыннан дип, чип-чиста алтын кәүсә. Бу дөньяда андый агач юк. Булса да аны кисеп алып китерләр, шулай бит. Аннарысын бу дөньяда агачларның җимешләре өстә һәм аны үренеп яки баскыч куеп алырга кирәк, шулай бит. Җәннәттәге җимешләр, алар кеше килгәч, алар үзләре төшә дип килә хадистә. Мин моны китләрдән укымадым, хадисләрдән әйтәм, нәрсә укыдым шуны. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, алар да иелеп торырлар ди, ботакларын төшереп җимешләрен сузырлар ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә җимешләр турында Вакыйга сүрәсе 20-21 аятта әйтә. Ва факихати мимма ятахайярун ди. Алар ди үзләре сайлаган җимешләрдән авыз итерләр ди. Ягъни нинди кирәк, үзе сайлап алачак. Ва лахми тайрин мимма яштахун. Һәм үзләре теләгән кош итләреннән ашарлар ди. Ягъни җәннәттә әйттек, кит, димәк балык та була, угыз дидек, сыер итләре дә була, кош итләре булачак. Әлбәттә инде ул анда питрәшнеке булырмы, шаллы бройлер булырмы, ансы алай түгел. Әлбәттә ул безнең күз алдыбызга китерә алмаган тәмле кошлар булачак. Ул башка төрле кошлар. Хәтта кайбер хадисләрдә килә, аларның муеннары дөя муенын ашаган ди, яки дөя башлы ди. Аны ничек дөя башлы кош булалар, бу дөньяда аны күз алдына китереп булмый. Ләкин алар бик матур һәм бик тәмле итле булачаклар. Аят һәм хадисләрдә җәннәт җимешләре турында бик күп хәбәрләр килә. Бүген аларның бөтенесен укырга вакытыбыз юк. Ләкин килә йөзем агачлары турында, виноград турында килә. Йөзем була инде шулай бит диме. Хөрмә, нахил, ягъни пальма, финиковый пальмалар турында килә. Банан турында килә. Банан, ләкин ул нинди була банан? Сарымы, мәсәлән, бу дөньяда кыйммәтле бананнарның берсе кызыл банан бар, кичкенә мини бананнар бар. Ул башка төрле булачак. Башка төрле булачак. Анар җимеше турында килә, гранат, шулай бит инде, гранат. Аннарысын килә шәнишкеләре алынган сидре агачлары, аны инде гарәп шиясе дип әйтәләр, шия дип була инде шулай бит. Һәм башкалар, һәм башкалар. Ләкин монда бер нәрсәне әйтергә кирәк. Банан, йөзем, виноград, хөрмә, финик, анар, гранат типине килә шәнишкеле алынган сидре, ләкин беләсезме, менә булар бөтенесе дә аларның исемнәре генә. Без аларны күз аллау өчен, ләкин ул исемнәре генә асылда ижмах җимешләре бөтенләй башка булачак. Бөтенләй башка сыйфатта, башка тәмдә булачак. Бәлки кыяфәтләре күпмедер килер. Чөнки Бакара сүрәсендә укып карагыз 25 аятта килә, аларга җиләк җимеш китергәч, без бу җимешне ашаган идек, ашаганыбыз бар идек кебек дип әйтерләр ди. Ләкин ул шул җимешкә шаган гына дип җавап бирер ди аларга. Ни өчен? Чөнки исемнәре шул булачак, әмма җисемнәре бөтенләй башка булачак, тәме бөтенләй башка булачак. Шуңа күрә бананның да, анарның да, йөземнең дә тәме җәннәт дәрәҗәсендә булачак. Менә мөхтәрәм җәмәгать, ризыкларны киңәйтү дәресләре инде шуның белән тамам. Раббим Аллаһка аның ярдәме өчен шушы дәресләргә әзерләнеп, шушы дәресләрне сезгә җиткерүдә тауфик, мөмкинлек биргән өчен минем инде мең шөкерләрем, мактау улуглауларым булсын. Әгәр дә мин сезгә хәерле хак сүзләр җиткергән булсам, ул Аллаһтан. Әгәр дә инде
ялгышкан булсам, ниндидер хаталы сүзләр әйткән булсам, ул минем үземнән һәм шайтаннандыр. Раббым Аллаһ инде шушы дәресләребезнең бәрәкәтен һәр кемгә, бирүчегә дә, алучыга да әҗер савапларын бирсен. Булган дәресләребезнең барысын да YouTube каналына куйдык. Аллаһка шөкер, хәзер әбиләребез дә раз шулай гына ачалар да ноутбукларын яки планшетларын карыйлар. Шуңа күрә туганнарыгызга, танышларыгызга менә шушы дәресләрне җиткерегез. Ислам дине аны теге кичкенә вакытта прәник табып, качып кына мендәр астында ашап яткан кебек, юрган астында ислам динен алай качып тотырга ярамый. Кешеләргә җиткерергә кирәк. Без бу дәресләрдә бер кемне дә яманлыкка чакырмадык, бер кемне дә явызлыкка өндәмәдек. Фақат хәерле булырга, башкаларга файда китерергә, шуңа күрә таратыгыз. Әзер продукция ул әрәм булмасын. Чөнки менә ул яшерен батырын түгел. Һәрбер дәрескә менә без монда ниндидер таныш булмаган әйберләрдә өйрәнмәдек. Олар гади әйберләр кебек, ләкин аның һәрберсенә әзерләнергә кирәк. Ул әзерләнгәч, инде кешегә сөйләгәч, ризыкны әзерләгәч, ул ризык тәмле булырга тиеш. Шулай бит. Аннарысын әйткәнебезчә, әкият сөйләп булмый исламда. Без аның һәрберсенә дәлилен табасың. Бу дәлил кайсы аятта, бу кайсы хадистә. Аннан соң бу хадис чыннан да сахих дәрәҗәсендәме, әллә загыйфмы? Чөнки уйланып чыгарылган хадислар да бар. Алла сакласын, аларны кулланмыйбыз. Шуңа күрә бер дәрескә 2, 3, 4 сәгать, 5 сәгать, ярты көн үтеп китергә мөмкин, ярты сәгать дәрес өчен. Шуңа күрә менә бу әзер нәрсәне әрәм итмик. Таратык, кешеләргә җиткерик. Ниндидер кай вакыт сәйер, мәзәк сөйләүче, анекдот сөйләүче кай вакыт YouTube'ка үзенең ихахай-михахайын куя, аның астында карыйсың, аны 10 мең кеше караган, анда 5 мең лайк куйганнар, 100 мең кеше караган. Әлбәттә, лайк түгел, Аллаһның әҗере булсын иде, безгә савабы булсын иде. Ләкин әйткәнемчә, хәерле нәрсәне кешеләр карарга тиеш. Бөтенегездә WhatsApp бар, Telegram бар бүген. Ачыгыз үзегезнең группа төркемнәрне җибәрегез авылдашларыгызга. Кем ничек булдырала, Аллаһ юлында эшләсен, тырышсын. Кешеләрне изгелеккә өндәү, ул безгә бик күп бәрәкәтләр һәм куанычлар булып кайтачак. Иншалла, дөньяда да, ахирәттә дә. Рамазан айлары тамамланды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын һәм инде менә шушы гаетләребез, фитр гаетләре, ураза гаетләре, Рамазан гаетләре мубарак булсын. Бәйрәм белән барыгызны да Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә хәерле, бәхетле тормышлар биреп, исән имин инде бергә булыйк, бергә калыйк. Аллаһ насип итсә, көн сайын дәресләр җибәреп тора алмасак та, иншалла, даими рәвештә сезне үгет насихатлар белән сөендереп торырга тырышырбыз. Аллаһ һәрберегездән дә разый булсын. Исән имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.